حضرت علامہ اقبال کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک پروکار تقریب کا انعقاد پاکستان جاگو تحریک نے نظریہ پاکستان ٹرسٹ لاہور میں کیا، جس میں مہمان خصوصی ڈاکٹر ندیم اسحاق، گیسٹ آف آنر قیوم نظامی، تنویر اظہر قریشی، احسان یزدانی، فاطمہ قمر، محمد طیب، محمد زبیر، ڈاکٹر امجد، ثروت روبینہ، محمد عادل، ریحانہ شبیر، محمد اشفاق، چیئرمین تعمیر وطن پاکستان، شہباز ملک، راجدہ قریشی، پروفیسر مشکور احمد صدیقی، علامہ فاروق اکرم سمیت دیگر افراد نے بھی شرکت کی۔ شرکا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب مومن بنتا ہے، اقبال کہتا ہے کافر ہے مسلمان تو نہ شاہی نہ فقیری، مومن ہے تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی، کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمان، مومن ہے تو وہ آپ ہے تقدیر الہی، میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک، دیرینہ ہے تیرا مرز پور نگاہی۔ مولوی کو کہتا ہے میں نے تو وہ پردہ بھی چاک کر دیا ہے جو اللہ اور اس کے بندے کے بیچ ہوتا ہے، تیری تو نظروں پہ کوڑ چھائی ہوئی۔ یہ پرسنل ایکسیلنس ہے، ہم نے پرسنل ایکسیلنس کے انڈیویجولز کی تربیت کرنی ہے، پھر جا کے ان بچوں میں ویژن آتا ہے جس کو بصیرت کہا جاتا ہے، پھر ان میں کردار آتا ہے، جن میں سے جناح ایک تھے رحمت اللہ علیہ۔ بھائی نے پرچی بھیجی، لکھ کے اپنے آفس میں لکھا بردر گورنر جنرل پاکستان، پی ایم کو کہا پلیز جا کے پکڑا دیجئے۔ جناح نے پرچی دیکھی، پرچی کو گول کیا، ڈسٹ بین میں پھینکا، کہا اس کتے کو دفع ہو جائے، یہاں دوبارہ شکل مت دکھائے۔ یہ کردار کہاں سے آئے؟ یہ اس وقت آتے ہیں جب انسان اپنی سینسول انسٹنکٹ اور ڈیزائر سے اوپر اٹھاتا ہے۔ جوش کردار سے بنتی ہے خدا کی آواز۔ میری آنکھیں ہر وقت ناپاک دیکھیں گی، میرے کان چغلی، غیبت، کنسیٹ، ڈیسیٹ والی ہیچنگ سٹوری سنیں گے، میرا یہ سپر کمپیوٹر میلائن ہو کے امپیور ہو جائے گا۔ میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں زندگی کا مقصد صرف بچے پیدا کرنا، مال متاع، کاروبار سجانا، this is all۔ اور یہ تو 20ویں نمبر کا بھی مقصد نہیں ہے حضرت انسان کا، جس کو ہم نے پہلے نمبر کا بنایا ہوا۔ آج ہم صرف بدن کے کمفرٹ، کمپوئر اور ٹرانکوالٹی سے آگے نہیں نکل پا رہے، اس کی وجہ سے ہمارا باطن اور ظاہر میں گیپس بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم ایک ایسا معاشرہ بن گئے جس کو ڈویلٹی معاشرہ کہتے ہیں، اندر سے کچھ باہر سے کچھ، ہیپوکریسی، چھوٹے چھوٹے مینز کے لیے وہ کام کرتے ہیں، مائی گوڈنس، ایمبیرسمنٹ۔ جب یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں، اقبال جس کا خواب دیکھ رہے تھے، آپ کو پتا ہے بھئی آپ صاحب علم میں سارے ماشاءاللہ، اقبال چاہتے تھے کہ ہم ایک ایسا خطہ لے لیں جہاں پہ اسلام کے چہرے پہ لگے ہوئے داغ کو مٹا سکے، اور جو ٹرو اسلامک اسپرٹ میں قوم اور ملک ہوتا ہے وہ دنیا کو ہم بتا سکیں۔ ساؤتھ ایشین کنٹریز میں سب سے زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہمارا ہے، جب میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کروں گا تو یہاں ترقی ہوگی، یہاں غربت اور افلاس کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، سونے چاندی بھی یہاں سے اوپر سے گئے، ہمیں اپنے رستوں کو ریویو کرنا ہوگا، اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا ہوگا۔ اقبال کا وہ شعر کہتا ہے خیر نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے لبوں کی ریزہ کاری ہے۔ کہتے ہیں وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو ہوس کے پنجائے خونی میں تیغ کار ساری ہے۔ کہتا وہ تو خود ہوس پرست ہو گئی ہے، تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری۔ مجھے وہ آیت یاد نہیں آ رہی، غالباً سورت بھی بھول رہی، لیکن ترجمہ سنائے دیتا ہوں، یقیناً آپ کو کلک کر جائے۔ قوموں کو اس وقت تباہ کیا جب وہ اپنی معیشت پر اترا رہی تھی۔ یہ قرآن کی آیت۔ پھر ایک اور آیت آتی ہے، اگر مجھے مصلحت آڑے نہ ہوتی تو میں کافروں کے در و دیوار سونے چاندی کے بنا دیتا۔ مصلحت کیا کہ ڈر تھا کہ تم بھی کہیں کافر نہ ہو جاؤ۔ ہمارے تمام اسلاف اور تمام ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، تکالیف، پینز اور سفرنگز
अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने चुजन लोगों पे लेके आता है, लेकिन हमने अगर अपना रास्ता ना बदला और जिन रास्तों पे हम चल रहे हैं ये वही रास्ते हैं जिन पे चल के कौमें दुनिया से मिटी है। तो शिकवा जो आपका शिकवा जो है वो हर नौजवान को जरूर पढ़ना चाहिए और सबको पढ़ते रहना चाहिए। जागो तहरीक क़य्यूम निज़ामी साहब और आप सब मुकर्रीन हाज़रीन को खराज तहसीन और खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और मुअद्दबाना और अक़ीदतमंदाना कि आप अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की आपने महफ़िल सजाई और उसमें शिरकत की। जब माएँ अनपढ़ थीं तब बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनते थे। ये निज़ामी साहब ने थोड़े दिन पहले ये किया था पोस्ट में। अब जब माएँ पढ़ी लिखी हो गई हैं तो बच्चे एक्टर, कलेक्टर और टिकटॉकर बन रहे हैं। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार बन ना सका। किरदार चाहिए, किरदार चाहिए हमें, और ये किरदार के लिए हमें फिर कुरान में जाना होगा, हुकूकुल इबाद पर अमल करना होगा। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क़य्यूम निज़ामी, शाहिद रिसाल, फातिमा कमर, प्रोफेसर मशकूर अहमद सिद्दीकी और एहसान यज़दानी ने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम को ये गुजारिश करना चाहता हूँ। देखिए, बात यह है कि हमारे कायद आज़म जो हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल थे। अल्लामा इकबाल रोल मॉडल थे। आज हम अल्लामा इकबाल की सालगिरह का दिन मना रहे हैं, तो उनके जो पैगाम को भी समझने की कोशिश करें कि वो किस किस्म का निज़ाम हुकूमत चाहते थे, किस किस्म का निज़ाम सियासत चाहते थे, किस किस्म का वो निज़ाम जमहूरियत चाहते थे। हम अगर भी जमहूरियत जो है उसको चला रहे हैं 1947 से आज़ादी के बाद से, और उसका नतीजा ये निकला है कि हम बुरानों का शिकार हो गए हैं। तो हमने अगर बुरानों से निकलना है तो हमें कायदे आज़म के तसव्वुर के मुताबिक, अल्लामा इकबाल के तसव्वुर के मुताबिक तश्कील नौ करनी होगी इस रियासत की। आज 9 नवंबर इकबाल डे मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमने भी पाकिस्तान जागो जुगाओ के तहत नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट मार रोड पे जो है तकरीब की है। इकबाल का पैगाम बड़ा सादा है, वो खुदी का है, बेबाकी का है, हक और सच गोई का है, एक मोमन बनने का है, एक शाहीन बनने का है, एक शबाज बनने का है, एक मर्द मोमन बनने का है। और ये इकबाल का पैगाम आज हर बच्चे को, नई नस्ल को पहुंचाने की ज़रूरत है और जिसके लिए हम कोशां हैं। आज जागो तहरीक के ज़ेर तमाम यौम इकबाल के हवाले से बड़ी खूबसूरत एक तकरीब का इनेकाद हुआ है और उसका यकीनन उसका जो है क्रेडिट क़य्यूम निज़ामी साहब को जाता है कि वो बानियान पाकिस्तान के दस्ते के सिपाही हैं और अफ़कार इकबाल को, अफ़कार कायद आज़म को उजागर करने के लिए काम करते रहते हैं। तो हम बड़े अफसोस की बात है कि अल्लामा इकबाल को, जिनको कि पूरी दुनिया उनके अफ़कार से फ़ायदा उठा रही है, उनके तर्जुमे हो रहे हैं, उनके अशार के तर्जुमे हो रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि इकबाल के अफ़कार क्या हैं। तो ये इस कौम की बदनसीबी है और इसको सिलेबस से निकाला जा रहा है। तो और जबकि सिलेबस ही वो ज़रिया होता है जो किसी भी कौमी शायर को पढ़ने का एक ज़रिया है, तो हम चाहेंगे कि इसको अल्लामा इकबाल की शायरी को ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस का हिस्सा बनाया जाए और उसके हवाले से प्रोग्राम, आगही के प्रोग्राम किए जाएँ। जैसे कि पहले टैबलो हुआ करते थे, तकरीर मुकाबले हुआ करते थे, इसी तरह से होने चाहिए। और अगर आज हम कौमी ज़बान की इज़्ज़त करते हैं तो अल्लामा इकबाल की अफ़कार की ऐसी बेइज़्ज़ती ना होती जो अब हो रही है। तो इससे कौमी ज़बान को अहमियत दें ताकि कौमी शायरी भी महफूज रहे। या रब दिल मुस्लिम को वो ज़िंदा तमन्ना दे जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। इकबाल ने हमेशा कौम के ज़िंदा होने के लिए अपना पैगाम दिया है, मुसलमान को ज़िंदा करने के लिए, मुस्लिम को ज़िंदा करने के लिए, और खुद आगाही पे ज़ोर दिया है। और उसने बताया है कि कौमें जो अफराद से बनती हैं और तालीम याफ्ता जो अफराद हैं वो ही अच्छी कौमें बनाते हैं।